Hi dears, welcome to the today's class. Have you remembered the portions we have discussed in the previous class? I think you might have read it well. Okay, we have discussed the first stanza in the poem Ode to Autumn by John Keats. In the first stanza, the poet called autumn season is the seasons of mist and fellow fruitfulness. Because the autumn there are mist and it is the time when the fruits ripen. The poet says that autumn is a friend of the sun and he is working with him to ripen fruits like the grapes and apples. Then they also ripen the fruits, filling them with sweetness. They also make the gourd become big in size and give sweet kernel to the hazelnuts. Late flowers are bloom in the autumn season, making the bees think that the warm days will never end. During the summer, the bees have already filled their honeycombs, which are sticky because of the honey in them. Okay, then let's go through the second stanza. Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by winnowing wind. Who hath not seen thee oft amid thy store? Hath means Old English form of has. Who has not seen thee? Thee means you. Oft means often. Amid means in the middle of. Thy means your store. People may say that autumn season is sitting in the middle of the store. Autumn is personified here. ശിശിരകാലത്തെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. People can see autumn sitting in the middle of her store. Who has not seen you often in the middle of her store? Sometimes whoever seeks abroad may find. People may look for her outside, but she is seen sitting carelessly on the granary floor. D means you. ചില സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ശിശിരത്തെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പത്തായപ്പുരയുടെ തറയിൽ അശ്രദ്ധയോടെ അലക്ഷ്യമായി ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ധാന്യങ്ങളുടെ നടുക്കിരിക്കുന്ന ശിശിരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? Thy hair soft lifted by the winnowing wind. Her hair is lifted up by the wind. Which kind of wind? The wind that separates the grain from the chaff. പതിരിൽ നിന്നും ധാന്യത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന കാറ്റ് അവളുടെ മുടിയെ ഉയർത്തുന്നതായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Who has not seen thee often amid thy stores? People can see autumn sitting in the middle of her store. People may look for her outside, but then she is sitting carelessly on the granary floor. Her hair is lifted up by the wind that separates the grain from the chaff. Winnowing means separating grain from the chaff. Or അതുമല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? Or on half reaped furrow sound asleep. Sometimes we may find autumn season sleeping soundly on the half cut furrow. ഇനി അതല്ല വേറെ എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? പകുതി വെച്ച് അരിഞ്ഞു നിർത്തിയ കതിരുകളുടെ ഇടയിൽ ഗാഢമായി ഉറങ്ങുന്ന ശിശിരത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം.
ഹാഫ് റീപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയെ കൊയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഫറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് കട്ട് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് മെയ്ഡ് ബൈ പ്ലോസ്, കലപ്പ കൊണ്ട് നിലത്തുണ്ടാക്കുന്ന നീണ്ട ചാലിനെയാണ് ഫറോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൗസർ വിത്ത് ഫ്യൂം ഓഫ് പോപ്പീസ്. Sometimes we may find autumn season sleeping soundly in the half-cut furrow. She went to sleep because she was intoxicated by the poppies, from which people make opium. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ശിശിരത്തെ കാണുന്നത് കറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പോപ്പികളാൽ മതോന്മത്തയായിട്ട് അവൾ ഉറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഡ്രൗസ്ഡ് മീൻസ് ഫീലിംഗ് സ്ലീപ്പി. വിത്ത് ഫ്യൂം ഓഫ് പോപ്പീസ്, പോപ്പി ചെടിയുടെ സുഗന്ധമേറ്റിട്ട്. വൈൽ ദൈ ഹുക്ക് സ്പെയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് സ്വാത്ത് ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ട്വൈൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്. അതുമല്ലെങ്കിൽ സിൻസ് ഷീ വെൻറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ്, ഓട്ടം സീസൺ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ, ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് റീപ്പിംഗ്, ദ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് സ്പെയർഡ് വിത്ത് ഓൾ ഇറ്റ്സ് മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇനി കൊയ്യാനുള്ള കതിരുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ചെടികളുമായി കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞ് ഇനിയും കൊയ്യപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. സ്പെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവ്സ്. സ്വാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാക്ക് മെയ്ഡ് ബൈ സൈത്ത് ഓർ മോവർ കട്ടിംഗ് വീറ്റ് ഓർ കോൺ. അരിവാൾ കൊണ്ട് വകഞ്ഞു മാറ്റി കൊയ്ത്തുകാർ കതിരുകൾ വെട്ടുന്ന രീതിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സ്വാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ട്വൈൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ട്വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ്ഡ് അപ്പ്, കൂടിക്കലർന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സിൻസ് ഷീ വെൻറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് റീപ്പിംഗ്, ദ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഈസ് പെയർഡ് വിത്ത് ഓൾ ഇറ്റ്സ് മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ആൻഡ് സംടൈംസ്, അതുമല്ലെങ്കിൽ എവിടെ കാണാം, എന്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം, ലൈക്ക് എ ഗ്ലീനർ. ഗ്ലീനർ മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ കളക്ട് ദ ഫാളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട്. നിലത്ത് വീണ് ധാന്യങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ചെടുക്കുന്ന ആളെയാണ് ഗ്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നത്. സംടൈംസ് വി ക്യാൻ സീ ഓട്ടം വാക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ ഗ്ലീനർ. ചില സമയത്ത് ഓട്ടം സീസണ് ഒരു ഗ്ലീനറായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം. ഡോസ്റ്റ് കീപ് സ്റ്റഡി ദൈ ലാഡൻ ഹെഡ് അക്രോസ് ദ ബ്രൂക്ക്. എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലീനർ നടക്കുന്നത്? Who is carrying on her head what she has gleaned from the field, keeping her head high as she is crossing a stream. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ശിശിരത്തെ കാണുന്നത് പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന ധാന്യവും തലയിൽ വെച്ച് ഒട്ടും ചഞ്ചലമാകാതെ ഒരു കൊച്ചരുവിക്ക് കുറുകെ നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു, ഡസ്, കീപ്പ് സ്റ്റഡി, അല്ലേ, തല നേരെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടി? ദൈ ലാഡൻ ഹെഡ്. ലാഡൻ ഹെഡ് മീൻസ് ബേർഡൻഡ് വിത്ത് സം ലോഡ്, എന്തെങ്കിലും ഭാരം തലയിൽ വെച്ചത്. എക്രോസ് എ ബ്രൂക്ക് മീൻസ് എ സ്മാൾ റിവർ. അരുവി കുറുകെ മുറിച്ച് കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഗ്ലീനർ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് കീപ്പിംഗ് ഹെർ ഹെഡ് ഹൈ ആസ് ഷീ ക്രോസിങ് എ സ്ട്രീം. ഓർ ബൈ, അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടം സീസൺ എവിടെ കാണാം? ഓർ ബൈ എ സൈഡർ പ്രസ്. വി ക്യാൻ സീ ഓട്ടം സിറ്റിംഗ് ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് എ സൈഡർ പ്രസ് പേഷ്യൻ്റ്ലി, വിത്ത് പേഷ്യൻ്റ് ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ്ലി, വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ജ്യൂസ് എടുക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കാണാം. എന്തിനു വേണ്ടി? ദോ വാച്ചസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഊസിങ് ഹവേഴ്സ് ബൈ ഹവേഴ്സ് for the last drop of the juice to come out of the apple getting squeezed in the press. ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് എടുക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൽ നിന്നും ഊറി വരുന്ന അവസാന തുള്ളി ആപ്പിൾ ജ്യൂസിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ശിശിരത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഓട്ടം സീസണെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്താണ് പറയുന്നത്. ഓട്ടം സീസണെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഓട്ടം സീസൺ എവിടെ കാണാം? സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഹെർ സ്റ്റോർ. ഓർ സംടൈംസ് we may find autumn season sleeping soundly on the half cut furrows. അതുമല്ലെങ്കിൽ
She went to sleep because she was intoxicated by the poppies. Sometimes we can autumn season walking like a gleaner. Sometimes we see autumn season sitting in by the side of a cider press, patiently waiting for the last drop of apple juice. Okay, the next stanza. In this stanza, people may say that autumn has no songs like spring season. Where are the songs of spring? Where are they? Think not of them, thou hast thy music too, while the barred clouds bloom thy soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue. Then in wailful choir the small gnats mourn among the river shallows, borne aloft, or singing as the light wind lives or dies. Where are the songs of spring? People say that autumn has no songs like spring season. Only spring season has songs. Autumn, think not of them. So autumn season shouldn't worry about them. അതിനെക്കുറിച്ച് worried ആവണ്ട. കാരണം thou hast thy music too. It has its own music too, but it is different from the spring season. നിനക്കും വസന്തകാലത്തിലേതുള്ളതുപോലെയുള്ള പാട്ട് ശിശിരത്തിലില്ല എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതേക്കുറിച്ച് ശിശിരത്തിന് വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലുള്ള സംഗീതം ശിശിരത്തിനും ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ സോങ്സ്? Where are the songs? While barred clouds bloom the soft dying day. When the sun is setting. Barred means lined. Barred clouds. Thou hast means you have. Barred clouds bloom the soft dying day. When the sun is setting, the lined clouds are seen in the sky. സൂര്യനുള്ള സമയത്ത് നിരനിരയായിട്ടുള്ള മേഘങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. And touch the stubble plains with rosy hue. And the plain with short grass are covered with rosy color. ചെറിയ പുല്ലുകളെല്ലാം, നിരപ്പായ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പുല്ലുകളെല്ലാം മൂടപ്പെട്ട് റോസ് നിറമായി മാറുമ്പോൾ. Then a wailful choir the small gnats mourn. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം. We can hear the small gnats singing. ചെറിയ ചിവീടുകൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. വെയിൽഫുൾ കൊയർ. സ്മാൾ ഫ്ലൈ. നാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാൾ ഫ്ലൈ ആണ്, വെട്ടുകിളിയാണ്. മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗൺ, പാടുന്നത് കേൾക്കാം. We can hear the small gnats singing in unison, sitting among the willow trees. Among the river shallows borne aloft. The noise is carried upwards and downwards. Borne aloft means carried up. Or singing means carried downwards, as the light wind lives or dies. The noise is carried upwards and downwards as the wind gets stronger or weaker. കാറ്റ് ശക്തമാകുന്നതിനും ദുർബലമാകുന്നതിനും അനുസരിച്ച് സംഗീതം ഉയർന്നും താഴ്ന്നും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
Where are the songs of springs? Where are they? Think not of them. People say that autumn has no songs like spring season has. Autumn shouldn't worry of them. We can hear the small gnats singing unison among the willow trees. And the full-grown lambs loud bleat from the hilly bourne. We can also hear the grown-up lambs bleating loudly from the grazing ground in the hilly areas. നമുക്ക് മറ്റൊരു പാട്ട് കൂടി കേൾക്കാം. കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ വലിയ ആടുകളുടെ ശബ്ദവും നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഫുൾ ഗ്രോൺ ലാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആടുകളുടെ ശബ്ദം. ബ്ലീറ്റ് മീൻസ് സൗണ്ട് മെയ്ഡ് ബൈ ഷീപ്പ്. Then the hedge crickets sing. Then there is a singing of hedge crickets. അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ജ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ സൗണ്ടും നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഹെഡ്ജ് ക്രിക്കറ്റ് മീൻസ് ക്രിക്കറ്റ്സ് ദാറ്റ് യൂഷ്വലി സിറ്റ് ഓൺ ദ ഹെഡ്ജസ്. വേലിയിലിരിക്കുന്ന ചിവീടുകളെയാണ് ഹെഡ്ജ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നൗ വിത്ത് ട്രബിൾ സോഫ്റ്റ്. ട്രബിൾ സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3-fold അല്ലേ, 3 മടങ്ങ് സംഗീതത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ഭാഗം. ദ ഹയസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻ എ പീസ് ഓഫ് എ മ്യൂസിക്. അതാണ് ട്രബിൾ സോഫ്റ്റ്, ഉയർന്ന ഭാഗം. സംഗീതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഉയർച്ചയാണ് ട്രബിൾ സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ഹെഡ്ജ് ക്രിക്കറ്റ്സ്. ദെൻ ദ റെഡ് ബ്രീസ്റ്റ് വിസിൽ ഫ്രം ദ ഗാർഡൻ ക്രോഫ്റ്റ്. We also hear the shrill voice of the red breast. Whistling means shrill voice, like കാതടപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം. From a garden croft, sitting in an enclosed area of garden. പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ വളച്ചുകെട്ടിയ ഭാഗത്ത് പക്ഷികളുടെ തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദവും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. And gathering swallows twitter in the sky. There is also a twitter coming from the swallows gathering in the sky. Twitter means make noise. Swallows means a small kind of bird. There is also a twitter coming from the swallows gathering in the skies. ആകാശത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന കുരുവി പക്ഷികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിലക്കലും നമുക്ക് കേൾക്കാം. അങ്ങനെ thus autumn has its own music too. അങ്ങനെ ഓട്ടം സീസണും എന്തുണ്ട്? ഒരു സംഗീതം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3rd സ്റ്റാൻസയിലൂടെ പറയുന്നത് ഓട്ടം സീസണിൻ്റെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചാണ്. The songs of the autumn season. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പോയം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. What is the first question? In which year was autumn was written? ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എക്സാമിന് വരും. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എക്സാമിന് വരുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് ദ autumn written? Autumn was written in the year 1819. The next question. With whom has Keats engaged in 1819? 1890 ആരുമായിട്ടാണ് കീറ്റ്സ് വിവാഹ സമ്മതം നടത്തിയത്? ആരുമായിട്ടാണ്? ഫാനി ബ്രൗൺ, ഫ്രാൻസിസ് ബ്രൗൺ, ലാമിയ ബ്രൗൺ, ഫീലിസ് ബിയർ. ആരാണ്? ഫാനി ബ്രൗൺ. Then the third question. The figure of speech is used in the line the bosom friend of the maturing sun. bosom friend of the maturing sun എന്നതിൽ ഉപയോഗിച്ച അലങ്കാരം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ്. പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഓട്ടം സീസണെ കാണുന്നത്.
Then the next part, second type questions, answer the following questions in a sentence to each, sentence or to each, ഓരോ ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസിലായിട്ട് ആൻസർ എഴുതുക. ഇത് എക്സാമിന് വരും, 2 മാർക്കിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആദ്യത്തേതെല്ലാം 1 മാർക്കിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. Is the question, why the autumn season called the seasons of mist and fellow fruitfulness? ശരത് കാലത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സീസൺസ് ഓഫ് മിസ്റ്റ് ആൻഡ് മെലോ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഓട്ടം സീസൺ ഈസ് കോൾഡ് ദ സീസൺസ് ഓഫ് മിസ്റ്റ് ആൻഡ് മെലോ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് ബിക്കോസ് autumn there are mist and it is the time when the fruits ripen. The poet says that autumn is a friend of the sun and they together working with him to ripen the fruit like grapes and apples. We can see the answer in the first stanza. What is the next question? Who is called as the bosom friend of the maturing sun? ആരെയാണ് സൂര്യൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഓട്ടം സീസൺ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ബോസം ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മെച്ചുറിങ് സൺ. ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then the third question, what consists of the music of autumn? ശരത് കാലത്തിൻ്റെ ശിശിരകാലത്തിൻ്റെ സംഗീതം എന്തൊക്കെയാണ്? ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. The music of autumn consists of choir of gnats, ചെറുപ്രാണികളുടെ, the bleating of full grown lambs, ആടുകളുടെ കരച്ചിൽ, the singing of hedge crickets, ചിവീടുകളുടെ ശബ്ദം, the whistles of redbreast, പാടുന്ന പക്ഷികളുടെ ഗാനം, and the twittering of the swallows, കുരുവികളുടെ നാദം. ഇതൊക്കെയാണ് ഓട്ടം സീസണിലുള്ള മ്യൂസിക്സ്. Then the fourth question, which feminine images was used by Keats to describe the autumn? ശരത് കാലത്തെ വിവരിക്കാൻ ഏത് സ്ത്രീയുടെ രൂപമാണ് കീറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചത്? ഇത് നമുക്ക് പോയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. The feminine image used by Keats to describe the autumn season was that of Ceres. സീരീസിൻ്റെ രൂപമാണ് അവരുപയോഗിച്ചത്. സീരീസ് വാസ് എ ഗോഡസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, ഗ്രെയിൻ, ക്രോപ്സ്, ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ദ മദർലി റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഈ ഒരു ദേവത കൃഷിയുടെയും വിളകളുടെയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും ഒരു നല്ല മാതാവിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതീകമാണ്. ഈ ഒരു പ്രതീകമാണ് പോയറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് പോയത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുകയില്ല. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. What is the fifth question? What makes the poet to put the question, where are the songs of the spring? എന്തുകൊണ്ടാണ് കവി വസന്തത്തിലെ പാട്ട് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because the many people think that autumn has no songs. അധിക ആളുകളുടെയും വിശ്വാസം ശരത് കാലത്തിന് സംഗീതമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ്. In spring there are different songs. എന്നാൽ വസന്തകാലത്തിൽ ഒരുപാട് സംഗീതവുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരത് കാലത്തിന് സംഗീതമില്ല എന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് കവി വസന്തത്തിലെ പാട്ട് എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. The poet assure people that autumn has also songs. എന്നിട്ട് കവി ജനങ്ങളോട് ഓട്ടം സീസണിനും എന്തുണ്ട്, സംഗീതമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സംഗീതം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും കൂടെ ഇതിൽ കൂട്ടി എഴുതണം. വാട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് ഓട്ടം എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വാട്ട്സ് ദ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബാർഡ് ക്ലൗഡ്സ് ബ്ലൂം ദ സോഫ്റ്റ് ഡൈയിങ് ഡേ ആൻഡ് ടച്ച് ദ സ്റ്റബിൾ പ്ലെയിൻ വിത്ത് റോസി ഹ്യൂ. ഈ ഒരു ലൈന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ബാർഡ് മീൻസ് ലൈൻഡ്. Striped clouds appear in the sky like flowers as the day is ending slowly. The light of the sun passing through the clouds changes the grassy plains to some kind of rose color. പലതരത്തിലുള്ള വരകളുള്ള മേഘശകലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൂക്കൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം
ഈ മേഘങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് പുൽമേടുകൾക്ക് ഒരു റോസ് കളർ നൽകുന്നു. ഇതാണ് ഈ ഒരു ലൈനിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Then the 7th question, why is it said that summer has overbrimmed with clammy cells of bees? തേനീച്ചകളുടെ അറകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേനൽക്കാലത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത്? ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഡ്യൂറിങ് ദ സമ്മർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബ്ലൂ. വേനൽക്കാലത്ത് ധാരാളം പൂക്കൾ വിരിയും. ദ ബീസ് കളക്റ്റഡ് ദ ഹണി ഫ്രം ദീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഡ് ഇൻ ദെയർ സെൽസ്. തേനീച്ചകൾ അതെല്ലാം ശേഖരിച്ച് അവയുടെ അറകൾ കൊണ്ടുചെന്ന് നിറക്കും. ദസ് ദ സെൽ ബിക്കം ക്ലാമി ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഓവർഫ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹണി. എന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ സെല്ലിൽ നിന്നെല്ലാം തേൻ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയും അവയെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. Then the 8th question, what is the wailful choir described by Keats in stanza 3? ഇതിൽ സ്റ്റാൻസ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കീറ്റ്സ് ചരമഗീതം പാടുന്ന കൊയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? വെയിൽഫുൾ കൊയർ. The wailful choir described by Keats in stanza 3 is the noise made by small gnats living along the river. നദീതീരത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രാണികളുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള പറക്കലിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തെയാണ് വെയിൽഫുൾ കൊയർ എന്ന് കവി അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 3rd സെക്ഷൻ, ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് ഇൻ 100 വേർഡ്സ് ഈച്ച്. ഇത് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് 4 മാർക്കിന് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. How does the poet personify autumn in Keats' poem? കീറ്റ്സിൻ്റെ കവിതയിൽ എങ്ങനെയാണ് ശരത് കാലത്തെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോയത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം, പോയം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാം. എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ദ പോയറ്റ് പേഴ്സോണിഫൈസ് ഓട്ടം ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ് അല്ലേ? ഒരുപാട് രീതിയിലാണ് പോയറ്റ് ഓട്ടം സീസണെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഈസ് ദ പോയറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഓട്ടം ഈസ് ദ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മെച്ചുറിങ് സൺ. ദെൻ autumn works with the sun to bring fruits to vines to grow around the cottages. He also works with the sun so that the apple trees produce a lot of apples. Then he also fills the fruits and nuts like gourd and hazel shells. He also makes buds for the later flowers to make the bees think that the summer will never end. Then through the second stanza, the poet personifies autumn like a farmer sitting on the granary floor. His hair is lifted by the winnowing wind. Sometimes the farmer is sleeping in his farm as he tired of reaping. Sometimes autumn looks like a gleaner. Then lastly, autumn has also compared to somebody who is sitting near his cider press waiting for the last drop of apple juice. ഇത്രയുമാണ് ഓട്ടം സീസണെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തത് ഈ പോയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിലൂടെയും സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിലൂടെയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ സാധിക്കും. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, കമൻറ്റ് ഓൺ ദ കീറ്റ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. കീറ്റ്സിൻ്റെ പ്രകൃതി സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയുക. ഇത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ്. വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ റൊമാൻറ്റിക് പോയട്രി ഈസ് ദ ലവ് ഫോർ നേച്ചർ. ഒരു റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് ഹീ ഈസ് ദ ലവർ ഓഫ് നേച്ചർ. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയായിരിക്കും. എമംഗ് ദ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ് വേർഡ്സ്വർത്ത് ഈസ് കാൾഡ് ദ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. ബട്ട് അതർ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ് ലൈക്ക് കീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷെല്ലി ആൾസോ പ്രൈസ് നേച്ചർ ഇൻ ദെയർ പോയട്രി. ടു ഓട്ടം കീറ്റ്സ് ഗിവ്സ് എൻ അബണ്ടൻസ് പ്രൈസ് ഓഫ് നേച്ചർ. ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ കീറ്റ്സ് പ്രകൃതിയെ ധാരാളമായി വർണ്ണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഹി ഗിവ്സ് അസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ അബണ്ടൻസ് ഓഫ് നേച്ചർ അല്ലേ?
ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിലൂടെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. പൂക്കളെല്ലാം ഉള്ള, അതുപോലെ തന്നെ പഴങ്ങളെല്ലാം മൂത്ത് പാകമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പ്രകൃതിയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. The vines full of grapes, the apple trees bending with the weight of apples, huge gourds, the plum hazelnuts, the late flowers, and the honeycombs of the honey is overflowing with honey. These are shows that the richness and variety of nature. ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു ധന്യതയാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഒരു ക്ഷേമത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. Then we can see the next stanza, granaries, നെല്ലറകൾ, half reaped fields, പകുതി കൊയ്ത പാടങ്ങൾ, ഗ്ലീനേഴ്സിനെ കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ സൈഡർ പ്രസ് ആൻഡ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിലൂടെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ we are taken to a musical concert where the performers of ഒരുപാട് സംഗീതം നമുക്ക് കാണാം. ഈ സംഗീതത്തിലും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള സംഗീതമാണ്. ദ പെർഫോമേഴ്സ് ആർ, ഇവിടെ സംഗീതം നടത്തുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? നാറ്റ്സ്, ലാംസ്, ഹെഡ്ജ് ക്രിക്കറ്റ്സ്, റെഡ് ബ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് സാലസ്. നേച്ചർ ഈസ് ഗിവൺ അബണ്ടന്റ് പ്രൈസ് ബൈ കീറ്റ്സ്. ഒരുപാട് പ്രകൃതിയെ വർണ്ണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ക്യാരക്ടറൈസസ് ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് ഓട്ടം. ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇത്. ഒന്നുകൂടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. മെനി പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓട്ടം ഈസ് devoid of any music, but Keats says that autumn has its own music too. Then you can explain the music of autumn. Okay. The last question, explain the lyrical imagery in the poem Ode to Autumn. Ode to Autumn എന്ന കവിതയിലെ ചിത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഹിസ് പോയിംസ് ആർ ഫുൾ ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇമേജസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിൽ ഒരുപാട് ഇമേജുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓട്ടം എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുൾ ഓഫ് സച്ച് ഇമേജറി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുള്ള ഒരു കവിത തന്നെയാണ് ഓഡ് ടു ഓട്ടം. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? വി സി ഹൗ ഓട്ടം ബിക്കംസ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ്. വി ക്യാൻ സി വൈൻസ് ഫുൾ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ്. നമുക്ക് മുന്തിരി വള്ളിയിലെല്ലാം മുന്തിരി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ മരങ്ങളെല്ലാം ആപ്പിളിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ട് കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം. വി സീ ദ ഗേർഡ്സ് ആൻഡ് ഹേസൽ ഷെൽസ് ഈസ് ഓൾ റൈപ്പനിങ്. ഹേസൽ ഷെൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മത്തൻ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാകമായിരിക്കുന്നത് കാണാം. വി സീ ദ ബീസ് കളക്ടിങ് ഹണി ഫ്രം ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ദെയർ സെൽസ്, ദ ഹണി കോംസ് വിച്ച് ആർ ഓവർഫ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹണി. Then we can the pictures of farmer sitting on the granary floor, the reapers sound asleep between the furrows. We see the cleaner crossing a brook. Then we can see the farmer working on his cider press. Then we can see through the third stanza swarms of gnats flying up and down, bleating of full-grown lambs. We can see the singing of hedge crickets, whistling the red breast, and twittering of swallows. Ode to Autumn is a feast to eye. Ode to Autumn. ഓട്ടം സീസൺ എന്താണ്? ഒരു പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ള ഒരു കണ്ണിനൊരു സദ്യ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിലും ഇത് 3 സ്റ്റാൻസയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അതിലുള്ള എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും കവി പറയുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന് 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇനി ഇതുകൂടാതെ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാം. അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിന് നോട്ട്സ് നമുക്ക് വിശദമായി പിന്നീട് നൽകാം. ഓക്കെ, നൗ ഐ ഹിയർ ടു സ്റ്റോപ്പ് മൈ ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.